కాళేశ్వరం కమిషన్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోకుండా ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన మధ్యంతర పిటిషన్పై ఇవాళ విచారణ జరగనుంది. సీబీఐ విచారణను కూడా నిలిపివేయాలని పిటిషన్లో కోరింది. ఇక దీనిపై విచారణ చేపట్టనున్న హైకోర్టు ఏం తీర్పు ఇస్తుందన్న ఆసక్తి సర్వత్రా నెలకొంది. Has posted the cases to 7th October for the cases to be heard, but till then has made it clear by a direction that no further action will be taken on the report of the Commission of Inquiry of Justice Ghosh. Sir, the government say that they are going to CBI without findings of the commission. Well, the whole GO is based mainly on the findings of the Commission. It is always open for other things to be considered, but when the findings are based on the Commission, then CBI, the reference itself to CBI, government has said is based on Commission's findings, and the High Court today has directed that no further action on the findings of the report. Sir, no objection for the CBI inquiry? CBI inquiry has not yet started. CBI inquiry on what basis has not yet been decided. Right now it is only a case of the government of Telangana requesting CBI to inquire. That is all it is. It has not gone further. But it has been made clear by the order of court that the government is directed not to take any further action on the Commission of Inquiry report. Sir, court has directed only on findings of the report, but government has liberty to go with the CBI. Government, if there is a case for CBI which involves CBI involvement, if there is any case, they can always go. But right now, from what it appears even from the GO, the only finding which is the real finding on which they are trying to go to CBI is only based on the report. If there is anything else, that is always open, and that's a different case. That is not this case. In this case, we are saying that the Commission of Inquiry finding is wrong and should be quashed. And we are only concerned with the Commission of Inquiry, and the court has now directed that no further action will be taken on the findings of the Inquiry Commission. Sir, already Advocate General has said, is it different from Commission report to CBI inquiry? Is it separate? He is saying he will argue, I can't comment on it. All I can tell you is that the notification itself referring to CBI refers to the report. That's all I can say as a fact. We can say, is it relief to KCR and Harish Rao? Yes, of course, this is what we have been asking from the beginning. We moved court challenging the report, and we said that till the court hears it, no action should be taken on the report. And we are glad that today the Honorable High Court has said no action will be taken on the report till the hearing of the case. Thank you. If government goes to... Sir, ఈరోజు హైకోర్టు ధర్మాసనం ఏదైతే పీసీ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్టు 31 జూలై 2025 ఇచ్చిందో దాని మీద కూడా ముందు చర్యలు తీసుకోవద్దని చెప్పి హైకోర్టు ఇలా స్టే చేయడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ను. కాబట్టి ఇక సిబిఐ కానీ ఎవరు కానీ ఎంక్వైరీ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఖచ్చితంగా ఈరోజు స్టే చేసి అక్టోబర్ 7కు వాయిదా వేయడం జరిగింది కోర్టు. సరే, కమిషన్ ఫైండింగ్స్ తో సంబంధం లేకుండా సిబిఐకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నామని అడ్వకేట్ జనరల్ చెప్పింది. ఎస్, కమిషన్ ఏ చర్యలు ముందుకు తీసుకోవద్దన్నప్పుడు ఇంకా సిబిఐ అనేది క్వశ్చనే లేదు. ఎందుకంటే కమిషన్ ముందునే ముందుకు సాగదు. దెర్ ఇస్ నో స్టెప్స్ అని చెప్పింది, క్లియర్గా చెప్పింది. సిబిఐకి ఇస్తూ నోటిఫికేషన్ సిబిఐ దీని మీద ఈ రిపోర్ట్ నల్ అండ్ వైడ్ అనే మేము హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసినాము. రిపోర్ట్ మీద ఏ చర్యలు తీసుకోవద్దని చెప్పింది కాబట్టి ఇంకా ఈ సిబిఐ అనేది పునరావృతం కాదు అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే యాక్షన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా తీసుకోవద్దన్నది కానీ సిబిఐ ఎంక్వైరీకి అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు కదా. మీకు కమిషన్ రిపోర్ట్ తీసుకోవద్దన్నప్పుడు కమిషన్ మీదనే ఏ స్టెప్ తీసుకోవద్దని చెప్పినప్పుడు ఇంకా సిబిఐ అనేది ముందుకు రాదు కదా అని చెప్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే చర్యలు సిబిఐ యాక్షన్ కమిషన్ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకునే చేయదు కదా.
కమిషన్ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ అసెంబ్లీలో మొత్తము అందరూ అసెంబ్లీలో పెట్టిన తర్వాతనే అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయడం జరిగింది, జీవో కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సిబిఐ కానీ తనకి దాని మీద కోర్టు స్టే ఇచ్చింది, ధర్మాసనం ఈ రోజు స్టే ఇచ్చింది, ఎలాంటి ఫర్దర్ చెప్పడం జరిగింది. ఫైండింగ్స్ అన్నవి సిబిఐ విచారణలో వెల్లడవుతాయన్న విషయం అది నాకు తెలియదు, అడ్వకేట్ జనరల్ అడగాలి, అది మీరు అడ్వకేట్ జనరల్ అడగాలి. కోర్టు డైరెక్షన్స్ ప్రకారం సరే చెప్పినట్టుగా కోర్టులో చెప్పినట్టుగా మీరాల్సిందే. హైకోర్టు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది కదా, సిబిఐ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు, కానీ డైరెక్షన్ ప్రకారం అందరూ ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు 27 చెప్పారు, అక్టోబర్ చెప్పారు కదా, అప్పుడు అయిన తర్వాత డైరెక్షన్ అయిన తర్వాత ఫాలో అవుతాయి. Commission of Inquiry of Justice Ghosh. Sir, the government says that they are going to CBI without findings of the commission. Well, the whole GO is based mainly on the findings of the Commission. It is always open for other things to be considered, but when the findings are based on the Commission, then CBI, the reference itself to CBI, government has said is based on Commission's findings. And the High Court today has directed that no further action on the findings of the report. Sir, no objection for the CBI inquiry? CBI inquiry has not yet started. CBI inquiry on what basis has not yet been decided. Right now it is only a case of the government of Telangana requesting CBI to inquire. That is all it is. It has not gone further. But it has been made clear by the order of court that the government is directed not to take any further action on the Commission of Inquiry. రైట్, ఇక కేసీఆర్ హరీష్ రావు వేసిన పిటిషన్ పై హైకోర్టులో ఇవాళ విచారణ జరిగింది. ఈ విచారణలో పిటిషన్ లో కేసీఆర్ హరీష్ రావుకి ఊరట లభించింది. అలాగే తదుపరి విచారణ అక్టోబర్ 7కి వాయిదా వేసింది. ఇక సిబిఐ ఎంటర్ అవుద్దా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ రవితేజ అందిస్తారు. ఎస్ రవితేజ. కేసీఆర్ హరీష్ రావు వేసినటువంటి పిటిషన్ల పైన ఈరోజు హైకోర్టు విచారణ జరిపి అనంతరం 4 వారాలకు వాయిదా వేస్తూ కోర్టు నిర్ణయాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఏం జరగబోతా ఉంది, సిబిఐకి అప్పగిస్తూ ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది అసెంబ్లీ సాక్షిగా. ఒకవేళ సిబిఐ దీంట్లో ఎంటర్ అయ్యి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా గత బీఆర్ఎస్ పెద్దల మెడకు ఉచ్చు బిగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్ గా హరీష్ రావు, కేసీఆర్ ఇద్దరు కూడా హైకోర్టుని అప్రోచ్ అయ్యి హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేస్తూ మధ్యంతర పిటిషన్లని దాఖలు చేస్తూ మా వాదనలో వినాలి, ఈ కేసు సిబిఐ ద్వారా విచారించకుండా, ఒకవేళ విచారించినా మా పైన ఎలాంటి ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ కూడా ఒక పిటిషన్ ని డిమాండ్ రూపంలో కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో ఈరోజు విచారణ చేపట్టినటువంటి ధర్మాసనం తిరిగి 4 వారాలకు వాయిదా వేయడం, అంటే అక్టోబర్ 7వ తేదీన ఈ కేసు మళ్ళీ తిరిగి వాదనలు వింటామంటూ కూడా కోర్టు తిరిగి వాయిదా వేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందే కేసీఆర్ హరీష్ రావు వేసినటువంటి పిటిషన్ తరపున న్యాయవాది సుందరం మీడియాతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇది పెద్ద రిలీఫ్ గానే భావిస్తా ఉన్నాము. ఈ రోజు కోర్టు ప్రారంభమైనటువంటి వెంటనే ముందుగా మా వాదనలు వినిపించాము. ఆ వాదన విషయానికి వస్తే ఈ కమిషన్ ఏదైతే పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే పీసీ ఘోష్ కమిషనే కాకుండా అంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి కాగ్ రిపోర్ట్ కానీ అంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వ ఇండివిజువల్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ దానిపై కూడా ఈ అంశం ముడిపడి ఉంది. కాబట్టి పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ని రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఆదేశించకూడదు అంటూ కూడా కేసీఆర్ తరపున న్యాయవాది ఈ వాదనలు వినిపించడం జరిగింది. అటు ప్రభుత్వం తరపున ఏజీ కూడా ధర్మాసనం ముందు కొన్ని వాదనలు వినిపించారు. ఈ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ తో పాటు మిగతా గతంలో ఇచ్చినటువంటి ఏజెన్సీల రిపోర్ట్ ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఎవరైతే పాత్రదారులు, సూత్రధారులు, అప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడా కలుపుకొని ఉన్నటువంటి కేసు కాబట్టి ఈ కేసుని సిబిఐకి అప్పగిస్తేనే ఆ వాస్తవాలన్నీ కూడా వెలుగులోకి వస్తాయంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కేసుని ఇమీడియట్ గా సిబిఐకి అప్పగించే విధంగా ఈ హరీష్ రావు, కేసీఆర్ వేసినటువంటి పిటిషన్లకు వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ కల్పించకుండా తమకు ఈ ఆదేశాలు జారీ చేయాలంటూ కూడా ఇటు ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ కోర్టుకి ఆ విషయాలు వెల్లడించడంతో 2 వైపుల తర్వాత వాదనలు విన్నటువంటి ధర్మాసనం ఇమ్మీడియట్ గా తిరిగి అక్టోబర్ 7కి వాయిదా వేయడం జరిగింది. దీంట్లో చాలా అంశాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. పీసీ ఘోష్ అంటే మాజీ
జడ్జి నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ రిపోర్ట్ అంతా కూడా ఇది బీఆర్ఎస్కి వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అని ఒక పక్క, లేదు ఉన్న వాస్తవాలన్నీ బయటికి తీసి దీనిపైన ఎంత అవినీతి జరిగింది, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగి పగులు రావడము, అక్కడ వాటర్ అంతా లీక్ అయి ఉండడము, అన్ని చోట్ల పంప్ హౌస్ దగ్గర ఇదే పరిస్థితి ఉంది. అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దేశంలోనే అత్యున్నత ప్రాజెక్ట్ ఇది, ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టలేదంటూ కూడా గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. కానీ దాంట్లో మొత్తం అవినీతి జరిగింది. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి, ఆ డిపార్ట్మెంట్కి చెందినటువంటి రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అధికారులంతా కూడా దీంట్లో అవినీతికి పాల్పడి ఆ ప్రాజెక్ట్ని ముందు పెట్టి కోట్లాది రూపాయలుగా అక్రమంగా సంపాదించారు అనేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తేల్చింది. దానికోసమే సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఆదేశిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ సాక్షిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దాన్ని అఫీషియల్ గా ప్రకటించడం జరిగింది. దాన్ని సవాల్ చేస్తూ సిబిఐకి ఈ కేసు అప్పగించకూడదు, సిబిఐకి ఈ కేసు అప్పగిస్తే దాంట్లో ఎలాంటి వాస్తవాలు లేవు, అసలు ఆ రిపోర్ట్ అనేది సొంతంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి రిపోర్టు, అది నిజంగానే తప్పిదాలతో స్టార్ట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ కాదు అనేది కూడా ఇటు హరీష్ రావు తరఫున న్యాయవాదులు, కేసీఆర్ తరఫున న్యాయవాదులు కోర్టుకి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడంతో తిరిగి అక్టోబర్ 7కి ఈ కేసు వాయిదా వేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. తదుపరి విచారణ వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దు అంటూ కూడా ఆదేశించింది కోర్టు. మరి కమిషన్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా సిబిఐ దర్యాప్తు చేయకూడదు అంటూ కూడా ఆదేశించింది. సిబిఐ అక్టోబర్ 7 వరకు కూడా విచారణకు సంబంధించి ఎలాంటి పరిణామాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది? రైట్, కోర్టు ఎక్కడ కూడా ఈ కేసుని సిబిఐ ద్వారా విచారించకూడదు, విచారించాలి అంటూ ఎలాంటి స్పష్టమైతే తెలియజేయలేదు. కేవలం కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ కేసుని ముందుకు తీసుకెళ్లలేము అంటూ కూడా ఇటు కేసీఆర్ తరఫున వేసినటువంటి న్యాయవాది ఆ విషయాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. కోర్టు ఎక్కడ కూడా ఈ కేసు సిబిఐకి ఇవ్వకూడదని, సిబిఐకి ఇవ్వాలని ఒక విషయాన్ని మాత్రం తెలియజేయలేదు. కానీ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి ఆ నివేదికని బేస్ చేసుకొని ఈ కేసుని ముందుకు తీసుకెళ్లకండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వండి, ఈ కమిషన్ అనేది కేవలం బీఆర్ఎస్ కి వ్యతిరేకంగా రిపోర్టు తయారు చేసి ఆ రిపోర్ట్ ని ఈరోజు సబ్మిట్ చేసి దాని ద్వారా సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలంటూ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై పట్టుబడింది. ఈ విషయం పైన కోర్టు చేరింది కాబట్టి కోర్టులో రెండు వైపుల వాదనలు విన్న తర్వాతే కోర్టు తిరిగి 4 వారాలకు వాయిదా వేసి అక్టోబర్ 7వ తేదీన ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వాదనలు వింటాము అంటూ కూడా క్లియర్ గా తెలియజేశారు. సిబిఐకి ఈ కేసు చేయండి అంటూ మాత్రం కోర్టు ఆదేశించలేదు. కానీ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఈ కేసుని తిరిగి వాయిదా వేసినట్టుగా మాత్రం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. కేసీఆర్ కి, హరీష్ రావుకి వచ్చే నెల 7వ తేదీ వరకు కూడా రిలాక్సేషన్ కలిగిందని అనుకోవాలి. సార్ అరుణ్ సార్, ఇప్పుడు ఈరోజు జరిగినటువంటి ఈ కేసుకు సంబంధించి ముందుగా వాదనలు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమయ్యే, చివరిగా కోర్టు ఏం చెప్పింది? అది కేసు ముందు నుంచే పెండింగ్ లో ఉంది, గతంలోనే ఫైల్ చేయడం జరిగింది. హౌస్ మోషన్ అడిగిన సందర్భంలో సోమవారం వింటామనడం వల్ల ఈ మాత్రం ఇంటర్ఫియర్ కావడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసే మామూలు రిపోర్ట్ మీద చేసేదానికంటే ఒక చీఫ్ జస్టిస్, రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ అయినా ఆయన రిపోర్ట్ ఆధారంగా నమోదు కాబోతుంది కాబట్టి దీని తీవ్రత ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. పిటిషనర్ ముందే జాగ్రత్త పడడం అనేది అంటే అరెస్ట్కు దారితీస్తుందేమో అన్న భయం, అప్రహెన్షన్ ఉండడంతో దాన్ని అప్రహెన్షన్ దూరం చేస్తూ కోర్టు కొద్దిగా రిలీఫ్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం. ఇప్పుడు కోర్టు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పినా, ఎంక్వైరీ చేయొద్దు అని ఆపమని చెప్పిందా? ఈ రిపోర్ట్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవద్దండి. ఎఫ్ఐఆర్ మ్యాండేటరీ, ఎవరైనా సరే కోర్టులే ఇచ్చినాయి. ఎఫ్ఐఆర్ కంప్లైంట్ రిసీవ్ అయిన వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం అనేది సహజం, అది చేయాల్సిందే. దాన్ని మాత్రం అడ్డుపడలేదు. యాక్షన్ తీసుకోవద్దని మాత్రం ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ ఏం వాదనలు వినిపించింది? అసెంబ్లీ తీర్మానం అయింది, అసెంబ్లీ తీర్మానం అయింది కాబట్టి మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. 7th లోపు ఎలా ఉంటుంది సార్ ఈ పరిస్థితి? ఎఫ్ఐఆర్ నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. తర్వాత కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా? సిబిఐ ఎంక్వైరీ అంటే ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేయొద్దన్నారు చెప్పారు అంతే తప్ప యాక్షన్ తీసుకోవద్దని. అంటే యాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ టు అరెస్ట్, అంతకు మించి వేరే ఏం లేదు. మరి అయితే జరుగుతుందా? సిబిఐ రిపోర్ట్ ఈజ్ రెడీ, టోటల్ ఎంటైర్ రిపోర్ట్ ఈజ్ రెడీ, విట్నెసెస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్, అసెంబ్లీ తీర్మానం కూడా ఉంది కాబట్టి జరగాల్సిన కార్యక్రమాలు జరిగిపోతాయి. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వ్యక్తి వైపు న్యాయవాది ఆ రిపోర్ట్ ని పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు అని చెప్పి వాదిస్తాం, అది కోర్టు నిర్ణయిస్తుంది. 8B కింద నోటీసులు ఇచ్చిర్రా లేదా అనేది మాత్రమే వాళ్ళ అప్రహెన్షన్. 8B కింద కాదు అంటే ఒకసారి
కోర్టు ముందు కమిషన్ ముందు కేసీఆర్ గారు హాజరైన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అది 8B కింద ఇచ్చిండ్రా లేదా అనేది కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది. కోర్టు డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిపోర్టు ఆధారంగా అరెస్టులు జరగట్లేదు కదా. సిబిఐ అసెంబ్లీ తీర్మానం కూడా ఉంది కదా ఇప్పుడు, కాబట్టి స్ట్రెంత్ అండ్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఈ సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. డెఫినెట్ గా ఎంక్వైరీని ఆపమని లేదు, కానీ అరెస్ట్ ప్రయత్నం అంటే ఏ చర్యలు తీసుకోవద్దు అన్నారు. వాళ్ళను పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని స్టడీ చేయొద్దు అనేది అయితే ఎక్కడ లేదు. ఒక రిపోర్ట్ ని మాత్రమే ఇప్పుడు హోల్డ్ లో పెట్టారు. అరెస్ట్ మాత్రమే. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అరెస్ట్ వాళ్ళని ఏదైనా చర్యలు తీసుకోవాలంటే మాత్రం కోర్టు అనుమతితో ముందుకోవాల్సి వస్తుంది. రైట్. కోర్టులో జరిగినటువంటి వాదనల ప్రకారంగా ఈ కేసుకు సంబంధించి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది, కానీ దీంట్లో అరెస్ట్ మాత్రం ఉండదు. అరెస్ట్ నుంచి మాత్రం రిలీఫ్ పొందినట్టుగానే ఈ వాదనలు వినపడతా ఉన్నాయంటూ మాత్రం న్యాయవాదులు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి అక్టోబర్ 7 వరకు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా సిబిఐ దీన్ని ఎంక్వైరీ జరిపేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం అరెస్ట్ విషయంలో మాత్రమే 7వ తేదీ వరకు కూడా ఒక స్టే ఇచ్చారు హైకోర్టు నుంచి అనేది మాత్రం న్యాయవాదులు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు జరిగినటువంటి వాదనల విషయానికి వస్తే ఇటు కేసీఆర్ తరపున న్యాయవాది కేవలం రిపోర్టు ఏదైతే కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే కోర్టు ఈ రకమైనటువంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వకూడదని ఒక పక్క, ఇది కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కంటే ముందుగానే కాగిచ్చినటువంటి రిపోర్టు పోలీసులు జరిపినటువంటి ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా బేస్ చేసుకుని ఇది కేసుని సిబిఐకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిందే, సిబిఐ ద్వారా విచారణ జరిపించాల్సిందే. ఎందుకంటే దీంట్లో జాతీయ సంస్థలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. చాలా మంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అనేక కోట్లాది రూపాయలుగా లావాదేవీలు జరిగాయి, అనేక అవినీతి జరిగింది అనేది కూడా ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయవాది కోర్టుకి వినిపించడం తర్వాతే ఈ కేసు సిబిఐకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. అరెస్ట్ విషయంలో మాత్రమే ఇప్పటి వరకు హోల్డ్ ఉంటుంది. అది కూడా అక్టోబర్ 7 వరకు మాత్రమే ఆంక్షలు ఉంటాయంటూ మాత్రం న్యాయవాదులు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. రైట్ రవితేజ, థ్యాంక్ యూ.